Hello, and welcome to previous year questions related to the forest economic legislation and administration. So, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి the forest economics and legislation and administration. The rotation that yields the highest net returns on the invested capital is called as the financial rotation. The benefit cost ratio is mostly used to evaluate economic feasibility of the project. Which of the following is not a provisioning service obtained from the forest? Is not a provisioning service అంటాడు. Not a provisioning service అంటే I think nutrient cycling. Nutrient cycling అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రొవిజనింగ్ సర్వీస్. అసలు ప్రొవిజనింగ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అన్నది చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మెటీరియల్ అవుట్పుట్. మెటీరియల్ అవుట్పుట్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్ లో అది అవ్వదు. ఓకే, సో మెటీరియల్ అవుట్పుట్. Application of economic principles to the forest managerial decision making problem is known as forest economics అండి. And which year the National Agriculture Cooperative Marketing Federation was formed? It's in the year 1958, I presume so. Let us see. Yes, 1958 లో National Agriculture Cooperative Marketing Federation NAFED అనేది చేశారండి. Which of the following techniques is used in business to determine the true cost difference between alternative analysis? ఇట్స్ వచ్చేసరికి అది ఐ థింక్ ఇది ఇంక్రిమెంటల్ అనాలిసిస్ అండి, నాకు తెలిసి దీనికి ఆన్సర్. రైట్, ఇంక్రిమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది కాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ ది ప్రెసెంట్ దానికి ట్రూ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ ది బెనిఫిట్ కాస్ట్ రేషియో అనాలిసిస్? If the project has greater than 1, the project is expected to deliver positive net present. ఇది నిజమే. Less than 1 అయితే project cost outweigh the benefits. It should not be considered. నిజమే. The benefit cost ratio is an indicator showing relationship between cost and benefits for each project. నిజమే. Benefit cost ratio is used in the cost benefit analysis to summarize overall relationship between them. ఇది కూడా నిజమే. So all of them are very true అండి. It is the return on investment. Return on investment అంటే annual return as a percentage of the initial investment. Return on investment. In India, under Section 35 of the Wildlife Protection Act, the state government can declare national park. Section 18 అయితే wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. Okay. So Section 35 అయితే national park. Which according to Wildlife Protection Act 1972, this section deals with declaration and management of the conservation reserve. Wildlife Protection Act అంటాడంటే అది కూడా వీడు. సో సెక్షన్ 36A అనేది కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అనేది డిక్లేర్ చేయడానికి, మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి సెక్షన్ 36A అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారండి. షెడ్యూల్ 6 ఆఫ్ ది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాంట్ మీకు చెప్పాను కదండి. సైకాట్స్ బెడ్ అనే ఉంది, బ్లూ వాండా ఉంది, రెడ్ వాండా ఉంది, లేడీస్ స్లిప్పర్ ఆర్కిడ్ ఉంది, కుత్తుంది, పిక్చర్ ప్లాంట్ ఉంది. ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆప్షన్ అండి. ఇంట్లో ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు. వీనస్ ఫ్లైట్ రాకు ఇది కరెక్ట్ కాదు. దీంట్లో వచ్చేసరికి కలమస్ అని ఉంది, ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో వీటి వల్ల ఇవి తప్పయ్యాయి, మిగిలినవన్నీ కూడా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్. The Section 2A of the Forest Conservation Act states that any person who is unhappy by an order or decision of the state government or authority may file an appeal under Section 3 of the National Green Tribunal Act అండి. National Green Tribunal Act 2010 కింద వాళ్ళు అపీల్ చేసుకోవచ్చండి. What is the main purpose of the Forest Conservation Act 1980? It is to prevent the deforestation and regulate the diversion of the forest land for non-forest purpose. Which authorities prior is approval is required before using forest land for non-forest purpose? Central government. In response to the India's fast reduction in forest cover and also to meet the Indian constitutional requirement under Article 28A, the Parliament adopted Forest Conservation Act on 1980 అండి. October 25th, 1980 అప్పుడు Forest Conservation Act అనేది చేశారు. Which of the following statements is not true with respect to the Forest Rights Act? It deals with forest dwelling scheduled tribe. ఇది కరెక్టే. అదర్ ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ ఇది కూడా కరెక్టే. కట్ ఆఫ్ డేట్ ఇస్ ప్రైర్ టు 13 December 2005 ఇది కూడా కరెక్టే. 7 generations కాదండి, 75 years రెసైడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ అవుతుందండి. సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ది నాట్ ది రైట్ ఆన్సర్. సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ నాట్ ది రైట్ ఆన్సర్. So fourth one is not the right answer.
నెక్స్ట్ ఏపీ వాల్తా ఈజ్ అన్ యాక్ట్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ది ఏపీ వాల్తా కేవలం స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం వర్తిస్తుందండి. ఏపీ వాల్తా వచ్చేసరికి మీకు 6th November 2002లోని ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యిందండి. కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ ది 6th November 2002. The first Inspector General of the Forest వచ్చేసరికి డీట్రిక్ బ్రాండిస్ అండి. Which year is the first Inspector General of the Forest appointed in India? ఇది వచ్చేసరికి మనకి 1864 అండి. 1864లో ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అనేది అపాయింట్ అయ్యారు. ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్, ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ 1966 యాజ్ పర్ ది ఆర్టికల్ 312 ప్రకారం స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ సిగ్నిఫైస్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అండి. హెడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్, ఫారెస్ట్రీ ఇవన్నీ ఏమీ కాదు, హెడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ఇది. సో 3 is the right answer. Head of the forest force అండి. సో హెడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఫారెస్ట్రీ కాదు, ఫ్యామ్ ఫారెస్ట్రీ ఇవేం కాదు, హెడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ఫోర్స్. ఓకేనండి. హూ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ డివిజన్? హెడ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ డివిజన్ ఎవరు అంటే కనుక ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అండి, లేకపోతే చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్. ఇది ఫారెస్ట్ డివిజన్ అంటున్నారు కదా, డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అండి. డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అనేది మనకి హెడ్ అనేది అండి. రేంజెస్కి వచ్చేసరికి రేంజ్ లేదా సబ్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి రేంజ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ హెడ్ అవుతాడు. ద స్మాలెస్ట్ ఫంక్షన్ టెరిటోరియల్ యూనిట్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ది బీట్ అండి. బీట్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఫంక్షన్ టెరిటోరియల్ యూనిట్ అవుతుంది. దానిపైన వచ్చేది సెక్షన్ ఉంటుంది, దానిపైన వచ్చేది సబ్ డివిజన్ ఉంటుంది, దానిపైన వచ్చేది డివిజన్ ఉంటుంది, దానిపైన వచ్చేది హోల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెవెల్ అవుతుంది. The smallest permanent working plan or unit of management is called as the compartment అండి. కంపార్ట్మెంట్ అని అంటారు దాన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, the head of the state of the forest department is designated as chief conservator of forest అండి, ఇంకోటి ఏమీ కాదు. నెక్స్ట్, which of the following techniques is used in business to determine true cost difference between alternatives? Incremental analysis అండి. What is the return on investment? Is the time required? It is the annual rate of return and as a percentage of the initial investment. Which of the following statements are correct about the and all of the true? In the rotation that yields the highest net on rents is called as a financial rotation, which was not a provisioning service, nutrient cycling. నేషనల్ అగ్రికల్చర్ నాఫెడ్ ఎప్పుడు 1958లో ప్రారంభించడం జరిగింది. 1958లో ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది. ఓకేనా, October 2nd, 1958 నాఫెడ్ అనేది జరిగింది. ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్స్, ఇది వచ్చేసరికి ఫారెస్ట్ ఎకనామిక్స్. October 25, 1980లో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ FCA అనేది చేయడం జరిగింది. సెక్షన్ 2A ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఒకవేళ చేస్తే కనుక నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ యాక్ట్ కింద వాళ్ళు అపీల్ చేసుకోవచ్చు. ఏ అథారిటీ అప్రూవల్ తోని ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది నాన్ ఫారెస్ట్ పర్పస్ కి పెడతారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. బెడ్డోమాస్ సైకాడ్ అంటే సైకాడ్ బెడ్డోమే తిరుపతిలో వచ్చే ఒక జిమ్నోస్పెర్మ్ ప్లాంట్. అది బ్లూ వాండా, రెడ్ వాండా, ఇది ఆర్కిడ్స్ అండి. రానాథెరస్ ఇషిమతియు అనే, జస్ట్ మినిట్, రానాథెరస్ మీకు ఇంకొకసారి చూపిస్తాను, ఆ ప్లాంట్ పిక్చర్స్ అనేవి చూడండి. బ్లూ వాండా, వందే, సురులాక్, సైకస్ బెడ్డోమే ఇది వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కుత్, ససురియా లప, పిచర్ ప్లాంట్ నెపెంథిస్ ఖసియానా, రెడ్ వాండా రణథియస్ ఇషూథియానా, లేడీ స్లిప్పర్ ఆర్కిడ్స్ పాఫియో పడిలియా స్పీసీస్. ఓకేనండి, సో దీన్ని బట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ షెడ్యూల్ 6 ప్లాంట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. సెక్షన్ 35 కింద నేషనల్ పార్క్ ని మీరు డిజిగ్నేట్ చేయొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇన్ ది ఇండియా కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్? ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఏది కాదు అని అంటే కనుక దీంట్లో వచ్చేసరికి ఐ థింక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అండి. బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేవి దీంట్లో కాన్స్టిట్యూట్ అవ్వదు, మిగిలినవన్నీ కూడా కాన్స్టిట్యూట్ అవుతాయి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద. Which legislation in India recognizes the right of the forest dwelling communities? అంటే ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్ అండి. దట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్. Which of the following statement is not true with respect to the forest right act? It deals with ఇది కరెక్ట్.
ఇది మాత్రం కరెక్ట్ కాదండి. ఏపీ వాల్తా ఈజ్ అన్ యాక్ట్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ది ఓన్లీ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ 6th November 2002లో వచ్చిందండి ఏపీ వాల్తా యాక్ట్ అనేది. ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి డీట్రిక్ బ్రాండిస్ వచ్చారండి ఆయన. నెక్స్ట్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ 1966 అండి, యాజ్ పర్ ది ఆర్టికల్ 312. The principal chief conservator of forest is the head of forest force. Who is the head of forest division? Divisional forest officer అండి. The smallest function territorial unit in the forest management is the beat అండి. The smallest permanent working plant is the compartment అండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చూద్దాం. సో ఇక్కడితో ఆగింది క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడితో ఆపుదాం. నెక్స్ట్ మనం వేరే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీడియో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ బాయ్, టాటా, జై హింద్.